السلام علیکم دوستو، آپ MRTV ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ اچھی ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MRTV سبسکرائب کریں، آپ کو مزید اچھی ویڈیو ملتی رہے گی۔ 56 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan to both the houses of parliament assembled together. جی مسٹر پریزیڈنٹ صاحب پلیز آپ شروع کریں، آپ تشریف رکھیں۔ مشتاق صاحب، آنریبل سینیٹر، پلیز تشریف فرمائیں۔ تشریف رکھیں۔ چیئرمین سینٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب محمد صادق سنجرانی صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب، محترم وزراء، معزز اراکین پارلیمنٹ، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو چوتھا پارلیمانی سال مکمل ہونے پر اور 5ویں پارلیمانی سال کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آزادی کے 75 سال پر بھی آپ کو سارے پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے قائد اعظم کا قول پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ خدا نے ہمیں ایک عظیم موقع دیا ہے کہ ہم ایک نئی ریاست کے معمار کے طور پر اپنی قابلیت کو ثابت کریں اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف ہم نہ کر سکے۔ میں آپ کے سامنے ان باتوں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ جو اس سال ہمارے لیے بڑی مشکل بنا، وہ ہے سیلاب۔ سیلاب کے اوپر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور سیلاب کے حوالے سے میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں افواج پاکستان کو، جنہوں نے اچانک اس مشکل میں اتر کر شہادتوں سمیت لوگوں کی مدد فرمائی، لوگوں کی مدد کی۔ اس کے باوجود اس بات سے میں اور آپ واقف ہیں کہ تقریباً 1500 سے زائد افراد اس میں جاں بحق ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومتیں، پروونشل گورنمنٹس، فیڈرل گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ NDMA، PDMAs، NGOs، سب نے جس انداز سے اتر کر سیلاب زدگان کی مدد کی، میں اس پر بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اس انداز سے کام نہ کیا جاتا تو جانی نقصان بھی زیادہ ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی امکان ہے کہ مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا۔ سیلاب نے جس طرح سے پاکستان کی سرزمین پر مشکلات پیدا کی ہیں، اس کا میں اور آپ جانتے ہیں کہ جو گلوبل وارمنگ اور انوائرمنٹ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اس میں پاکستان کا شاید 1% بھی حصہ نہ ہو، مگر یہ بھی میں اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے اور پاکستان نے دیکھ بھی لیا کہ اس کے اثرات پاکستان پر شدید مرتب ہو رہے ہیں۔ میں جن ایجنسیز نے مدد کی اس کی بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ حکومت پاکستان نے جس انداز سے کام کیا، جس انداز سے BISP نے لوگوں تک رقومات پہنچائیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعریف بھی ضروری ہے۔
इंटरनेशनल फोकस भी सैलाब पर आया है और यूएन सेक्रेटरी जनरल साहब ने पाकिस्तान का दौरा भी किया और हवाई जहाज के अंदर भी उन्होंने वहां पर जाकर खुद देखा और शुरू में जो एस्टीमेट का ऐलान किया उसके बाद उस एस्टीमेट के हवाले से वो मजीद उन्होंने आज 800 से मिलियन डॉलर से ज्यादा एस्टीमेट का रिक्वेस्ट किया है दुनिया के साथ। मैं समझता हूं कि दुनिया को इस बात का एहसास होना चाहिए था और दुनिया को एहसास है, मौजूद है। इसी अंदाज से अमेरिका से एक कांग्रेशनल डेलीगेशन आया जिसकी क़यादत शैला जैक्सन साहिबा ने की। उस क़यादत के अंदर उन्होंने भी खुद यहाँ पर आकर देखा कि सैलाब ज़दगान से कितना नुकसान हुआ और उस नुकसान की बुनियाद पर जो अल्फाज यहाँ पर उन्होंने कहे वही अल्फाज जाकर जो बाइडेन साहब ने भी उन अल्फाज को इस्तेमाल किया। मैं एक चीज की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बॉय स्काउट्स और पाकिस्तान गर्ल्स गाइड्स की दाग बेल डाली और ये खुद वो चीफ बॉय स्काउट पाकिस्तान के बने और फातिमा जिन्ना मोहतरमा को गर्ल्स गाइड का चीफ बनाया। मैं समझता हूं कि यह मौका पाकिस्तान को इस बात पर तवज्जो देने का है कि ऐसे हमारे नौजवान तैयार रहें कि मसाइल के वक्त वो मैदान में उतर सकें। तो लिहाजा एनडीए में पाकिस्तान रेड क्रॉस, पाकिस्तान के बॉय स्काउट्स और गर्ल गाइड्स का वो हरावल दस्ता तैयार होना चाहिए कि वो मदद कर सके। इस सैलाब से जो नुकसान हमारी ज़राअत का हुआ उस नुकसान के हवाले से एक चीज़ और मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि क्रॉप डैमेज हुआ, पाकिस्तान को क्रॉप इंश्योरेंस के हवाले से तवज्जो देनी चाहिए और क्रॉप इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है जिससे इंटरनेशनल मदद भी मिल सकती है और लोगों के जो नुकसानात हुए उसका सद्देबाब भी किया जा सकता है। इसके ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और ये बेइंतहा ज़रूरी है कि ज़राअत के शोबे के अंदर हम उन ममालिक की तरफ देखें जिन ममालिक से हमें टेक्नोलॉजिकल मदद मिल सकती है और इसके अंदर पाकिस्तान से 19 गुना छोटा मुल्क, मैं उसकी तारीफ करना चाहता हूं, 19 गुना छोटा मुल्क सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड है और वो मुल्क है नेदरलैंड्स। 19 गुना पाकिस्तान से छोटा है, मगर साइंस के इस्तेमाल के अंदर, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अंदर उसने इतनी तरक्की की है कि मेरा मुल्क जो ज़राअत के एतबार से खुद कफील है होना चाहिए, जिसका सबसे बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसमें मौजूद था, मगर अब अपनी क्रॉप्स के हवाले से जो दुनिया का पर एकड़ यील्ड है उससे भी कम चलता है। तो साइंटिफिक चीजें अगर अपनाई जाएं तो पाकिस्तान सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि दुनिया को फीड कर सकता है। मैं ये समझता हूं कि सैलाब से एक और तरफ निशानदेही हुई है और वो ये है कि डैम्स की जरूरत है। ये इस माना करके डैम्स की जरूरत है कि सैलाब के रेलों से जो नुकसान पहुंचता है वो ना पहुंचे और इसके साथ साथ इस बात का इम्कान हो कि पानी की जखीरा कर लिया जाए और पानी मुश्किल वक्त में वो पानी भी इस्तेमाल हो। मैं ये जानता हूं कि इस कौम ने जो चीजें हासिल की हैं उसकी तारीफ करना जरूरी है। मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी का जिस तरह से इस कौम ने मुकाबला किया इसकी तारीफ होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कोविड का जिस अंदाज से आपने मुकाबला किया उसकी तारीफ होनी चाहिए। आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर जो कोविड से नुकसानात हुए वो आपके यहाँ नहीं हुए, इस वजह से कि आपकी मसाजिद खुली रहीं, आपकी प्लानिंग अच्छी थी, आपके इदारे एनडीएमए ने काम किया और पड़ोसी मुल्क से कहीं ज्यादा बेहतर। मगर जब आप कोविड के नुकसानात से बचकर आप खड़े हुए तो दुनिया के लॉजिस्टिक निज़ाम जो था वो तैयार नहीं था। तो नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान तैयार मगर दूसरे लोग तैयार नहीं हुए, तो हमारा मईशत के एतबार से उसकी वजह से भी नुकसान हुआ। मैं ये समझता हूँ कि तालीम, मेंबरान पार्लिमान, तालीम का मामला ऐसा है जिसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए।
आप जितना भी इस बात के ऊपर निगलेक्ट करेंगे तो नतीजा ये होगा कि हमारा यूथ बल्ज बड़ा अहम है। दुनिया के अंदर इस बात की कदर है कि नौजवानों की तादाद पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी है और ये यूथ बल्ज आगे चलकर मिडिल एज के अंदर बर्डन बनेगा और अगर ये तालीम के बगैर ये यूथ बल्ज बुढ़ापे की तरफ गया तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा बर्डन बनेगा। लिहाजा आपकी तवज्जो, मेंबरान पार्लिमान, आपकी तवज्जो होनी चाहिए सियासत के अलावा उन चीजों के ऊपर जो मुल्क को बेहतर कर सकें। उसके अंदर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से आप लोगों के अपने एस्टिमेट्स हैं कि 2 करोड़ बच्चे तालीम नहीं हासिल करते और स्कूल के बाहर हैं। इस सिलसिले में मैंने जब उलमा से भी गुफ्तगू की तो उलमा ने भी अपने इस बात का इजहार किया कि हमारी मसाजिद के अंदर भी इस बात का एहतमाम हो सकता है कि जो बच्चे तालीम नहीं पा रहे वो मसाजिद के अंदर स्कूल की तालीम हासिल करें। जो स्किल बेस्ड जिन बच्चों को आप तालीम नहीं दे सकते उनके लिए ये बेइंतहा ज़रूरी है कि आप उनको स्किल्स दें, चाहे वो मिडिल के तालिब इल्म हो, चाहे वो मैट्रिकुलेट हो, मगर स्किल्स दें। और आपके 2 इदारे टेफ्टा और नाफ्टेक वो बड़े इदारे हैं जिन्होंने स्किल्स दे रहे हैं और मैं समझता हूँ हुकूमत की तवज्जो स्किल्स पर रहनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ इस बात का इम्कान है कि अगर सिर्फ मेहनत सिर्फ मजदूरी की कैफियत पर रहे तो वो रोजगार आदमी हासिल नहीं कर सकता। लिहाजा स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की बड़ी अहमियत है। मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन का भी इस्तेमाल किया जाए कि जहाँ तक हम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश नहीं कर सकते तो वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन हो। बड़े अच्छे इदारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन भी फराहम कर रहे हैं। तो हायर एजुकेशन के अंदर दुनिया को बड़ी जरूरत है। आईटी सेक्टर के अंदर करोड़ों लोगों की जरूरत है और जब मैं जापान गया था तो जो लेट शिंजो आबे थे उन्होंने कहा कि जी अगर 1 लाख बंदा आपका हायर एजुकेशन बेस्ड है तो हम उसको एम्प्लॉय करने के लिए तैयार हैं। मगर पाकिस्तान को उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकलना पड़ेगा। किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि बच्चों को हम तालीम दें और वो लोग बाहर चले जाएं। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम तालीम दें, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बाहर चले जाएं। हमारे लिए ये ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान के अंदर वो कैफियत पैदा करें जिसके अंदर लोगों को यहीं एम्प्लॉयमेंट मिले। और मैं ये समझता हूँ कि ये ऑनलाइन एजुकेशन सबसे आसान जरिया है। जब मैं यूनिवर्सिटी से बात करता हूँ कि तालीम देने के लिए अपनी तादाद बढ़ा दो तो वो कहते हैं हमें मजीद कई अरब रुपयों की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि वही ऑनलाइन अंदाज से अगर की जाए तो पैसों की भी जरूरत ना पड़े। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मैं दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। जो तरक्की ब्रिक एंड मॉर्टर के जरिए आप करते हैं उससे कहीं ज्यादा तेज तरक्की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इस बात का इम्कान है। दुनिया नो हाउ की इंटेलेक्ट के हवाले से सोच रही है। लिहाजा हमें अपने बच्चों को अगली दुनिया के लिए, आने वाली दुनिया के लिए तैयार करना होगा और इससे मुल्क को बड़ा फायदा होने का इम्कान है। साइबर वर्ल्ड के अंदर जहां आपके ऑडियो लीक्स भी हुए, साइबर वर्ल्ड के अंदर दुनिया को करोड़ों लोगों की जरूरत है। साइबर पावर में छोटे छोटे मुमालिक पाकिस्तान से आगे हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज कमजोर हैं, इसको बेहतर करना पड़ेगा। लोग मुतलाशी हैं, करोड़ों लोग साइबर पावर के लिए साइबर वर्ल्ड में चाहिए। हमारी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के लिए मैं समझता हूं कि साइबर पावर की अहमियत है। हम अपना दिफा कर सकें, हम अपनी यूटिलिटीज को प्रोटेक्ट कर सकें, हम अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट कर सकें। दुनिया की जंगें अब साइबर वर्ल्ड के अंदर होगी। हमें ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की क्या तैयारी है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं मुकन्नना के लोगों से कि इसकी तरफ फोकस करें। मैं सेहत की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मोअज़्ज़िज़ मेंबरान पार्लियामान जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये बात कम से कम पाकिस्तान में हर तरफ जाएगी। जरूर सुन लीजिए कि सेहत के हवाले से
पॉपुलेशन प्लानिंग के अंदर मुझे बनाया गया था। मैं सूबों का मशकूर हूं, सबका मशकूर हूं कि मिलकर पॉपुलेशन टास्क फोर्स ने काम किया। मगर एक चीज आपके सामने वजाहत करना चाहता हूं अपने तजुर्बे की बात पर बुनियाद पर, इस 4 साल की बुनियाद पर, कि ये बात वजाहत करना चाहता हूं कि सबसे आसान लो हैंगिंग फ्रूट पॉपुलेशन प्लानिंग में वो औरतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर टोटल प्रेगनेंसीज या हामला होना तकरीबन 90 लाख है। इसमें आपकी स्टेट के अपने फिगर्स हैं कि इसमें निस फैमिलीज जो हैं वो बच्चा नहीं चाहती थी, लिहाजा अगर उन तक कॉन्ट्रासेप्टिव्स पहुंच जाए तो लिहाजा लो हैंगिंग फ्रूट है, फॉरेन पॉपुलेशन का मामला कंट्रोल में आ जाता है। आप लोग इस बात से वाकिफ भी हैं कि जनाब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, दुनिया में हर मुल्क में हुआ कि जब मईशत बेहतर होती है तो फैमिली साइज बता से खुद छोटा होता है। तो लिहाजा वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जब तक आएगा उससे पहले इस बात का इम्कान है कि आप अपनी प्लानिंग कर अपनी पॉपुलेशन को मैनेज कर लें। पाकिस्तान की सेहत के अंदर स्टंटिंग का जिक्र है। मेरे भाइयों और बहनों, मुअज़्ज़ज़ अराकीन जितने भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि स्टंटिंग जो है पहले 1000 दिनों की कैफियत के अंदर 38% बच्चे और बड़े इसका शिकार हैं, बड़े भी हैं, क्योंकि ये स्टंटिंग खत्म नहीं होती। तो लिहाजा पहले 1000 दिन की अहमियत है। पहले 1000 दिन के अंदर माँ का दूध और अच्छी ग़िज़ा बेइंतहा ज़रूरी है। स्टंटिंग से ज़हनी सलाहियत पर भी असर पड़ता है। तो लिहाजा उसके लिए माँ का दूध, ब्रेस्ट फीडिंग बेइंतहा ज़रूरी है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है सुब्हानहू तआला कि जब 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करो। WHO ये कहता है कि 6 महीने, शायद आपको भी ये मालूम नहीं था कि 6 महीने तक पानी भी नहीं पिलाओ बच्चों को और कोई ग़िज़ा भी मत दो, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करो। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर हमारी इस्लामी अल्लाह के अहकामात हमारी बड़ी मदद कर सकते हैं। जो मेल न्यूट्रिशन का हाल है, मैं BISP और एहसास की तारीफ करता हूँ कि वो मेल न्यूट्रिशन को काबू करने के लिए पैकेट्स भी देते हैं और जो वापस खाली पैकेट्स लेकर आती हैं ख़वातीन, तो उनको जी BISP का मैंने जिक्र किया, तो उनको उसमें पैकेट्स के पैसे भी दिए जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की कौम हर चीज का इलाज नहीं कर सकती। इतने जी मैंने कहा, आपसे अर्ज किया, दोबारा कह दीजिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर हम इलाज नहीं कर सकते। हमारी कौम इतनी रईस नहीं है कि बीमारियों का इलाज करें। कोई कौम दुनिया की इतनी रईस नहीं है कि सारी बीमारियों का इलाज करे। लिहाजा प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं और आपने देखा कि प्रिवेंशन के हवाले से हमें मेहनत करनी पड़ी क्योंकि हम इलाज अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हेपेटाइटिस आपके यहाँ 9% है। अच्छा, हेपेटाइटिस का इलाज करने जाएं तो मिस्र के अंदर हेपेटाइटिस 13% था। कई अरब डॉलर खर्च करके उसका इलाज हुआ। मगर हम उसको प्रिवेंट तो कर सकते हैं कि इंजेक्शंस के हवाले से उसकी तादाद कम करें और कंटामिनेशन नहीं करें। इसी तरह से कम्युनिकेबल डिजीजेज जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती हैं, उसके हवाले से कोविड आपने देखा कि कोविड के अंदर आपने इस्लामी तरीक़ेकार भी अपनाया कि हाथ धोए अच्छी तरह से, तहारत का इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तहारत निस्फ ईमान है। जब निस्फ ईमान है तो उसके अंदर कितना फ़ायदा ये कि कम्युनिकेबल डिजीज़, डिसेंट्री, डायरिया, ये सब भी नहीं होता और कोविड के अंदर भी मदद मिली। तो तहारत का कॉन्सेप्ट हमारी सेहत के लिए बहुत इसको बेहतर कर सकता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ ये भी बढ़ रही हैं। एक अजीब मामला है, एक तरफ हमारे बच्चे हैं जिन तक हम पूरी ग़िज़ा नहीं पहुंचाते और एक तरफ वो लोग हैं जो ओबीस हैं या मोटापे का शिकार हैं, जहां ज़्यादा ग़िज़ा खाई जा रही है। तो लिहाजा इसके अंदर दोनों तरफ काम करना पड़ेगा कि ये भी बेहतर हो। आपने पोलियो पर काफ़ी हद तक काबू पाया है। ज़रूर बीच बीच में सेटबैक होता है, मगर एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि पोलियो के लिए जो गाड़ियां आपने तैयार की थी, इंटेलेक्चुअल और सर्विस सिस्टम, वो कोविड में कारआमद हुआ। तो मैं यहाँ
بل گیٹس میلنڈا اینڈ بل گیٹس فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور دنیا کے ان اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس میں کام کرتے رہے. آپ نے کووڈ میں جو کام کیا وہ بھی قابل تحسین ہے. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا, اس میں علماء اور قوم سب نے مل کر یہ کام کیا. میں ایک بڑی چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ پڑھی جو اگست کی رپورٹ ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ 24% سٹریس کی مینٹل سٹریس, ذہنی تناؤ کا پاکستان شکار ہے. 24% لوگ شکار ہیں اس بات کے. دنیا میں یہ فگر تقریباً 44% ہے. مگر جو پریشان کن بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر 24% اس کے شکار ہیں اور اس کے سمٹمز آپ دیکھتے رہتے ہیں, یعنی آپ نے أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک چیز آپ سے کہنا بھول گیا, وہ یہ کہ جہاں ہم پریونشن کی بات کر رہے ہیں اور بیماریوں سے بچاؤ کی بات کر رہے ہیں, وہاں بریسٹ کینسر کی جلدی تشخیص سیلف ایگزامینیشن کے ذریعے بہت ساری اموات کو بچا سکتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک پریونشن کی وہاں بھی ضرورت ہے. تو میں آپ سے ذہنی بیماریوں کا ذکر کر رہا تھا. ذہنی بیماریاں اور ذہنی تناؤ کی جو کیفیت ہے وہ معاشرتی سٹریس سے بھی ہوتی ہے اور اپنی میڈیکل کیفیت بھی بنتی ہے. تو میں نے آپ سے کہا کہ 24% یعنی کئی کروڑ لوگ اس میں مبتلا ہیں. جب یہ بم پھٹتا ہے تو ہمیں اور آپ کو خبر کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے اس کو مار دیا, یہ ڈرگ افیکٹڈ پرسن نے فلانے کو مار دیا, اس طرح سے قتل کر دیا. تو یہ صرف وہ بم پھٹتے ہیں جو اندر معاشرے کے اندر بڑا ذہنی تناؤ ہے. اچھا, ذہنی تناؤ کے حوالے سے 24% تو پاکستان کا ایسٹیمیٹ ہے, مگر اس کے معالج کہاں ہیں؟ میں آپ کو ان کی گنتی بھی بتا دوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ اس کا علاج کہاں پر ہوگا. تو لہٰذا یہی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ میں یہ ہے کہ پاکستان میں کل سائیکیٹرسٹ جو ہیں جو اس کا علاج کر سکتے ہیں وہ 500 سے کم ہیں. اگر آپ یہ اس کو ذرا سا بڑا کر لیجئے کہ جی سائیکالوجسٹ بھی اس کا علاج کر لیں گے, ان کو ملا کر ٹوٹل فگر 1900 سے کم ہے, سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ملا کر. نتیجہ یہ ہے کہ یہ بھی فگر
موجود ہے کہ اگر آج آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے، کوئی جائے بیچارہ پریشان ہو کر، تو اس کی 10 فیس تقریباً 10,000 روپے گھنٹہ بن جاتی، کیونکہ ہے ہی نہیں لوگ. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذہنی تناؤ حادثاتی بنیاد پر اسلام آباد کے اندر اور مختلف جگہوں پر آپ کو نظر آیا کہ کیسے کیسے اس کی وجہ سے جرائم ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو ڈرگ ابیوز کی صورت کے اندر ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے. تو یہ چیز وہ نہیں ہے جو جیسے چھاتی کا کینسر ہم نے ٹیبل کے نیچے اس کا ذکر نہیں کیا اور ٹابو بن گیا. تو مینٹل سٹریس بھی جب میں ڈاکٹر تھا اور جب میں ڈائگنوز کرتا تھا تو لوگوں کو کہتا تھا کہ اس کا علاج کراؤ، تو کہتے تھے یہ پاگل تو نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ ٹابو ہے، یہ سائلنٹ کلر بن رہا ہے معاشرے کے اندر. یہ کلر جان کے اعتبار سے نہیں بلکہ تناؤ کے اعتبار سے جو بہت بڑی کیفیت بن گئی ہے. تو میں ایک اور چیز آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نرسز کا فقدان، ڈاکٹروں کا فقدان. نرسز 7 لاکھ نرسز چاہیے ہمیں. تو ہماری سوچ اب زندگی میں پاکستان میں یہ نہیں ہونے چاہیے کہ اچھے ڈاکٹر پیدا کرو، اچھے انجینئر پیدا کرو اور یہ باہر چلے جائیں، اچھی نرس پیدا کرو اور یہ باہر چلے جائیں. ہمارے ہاں اندر بڑی سخت ضرورت ہے. پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ سب کو تعلیم دے، لہٰذا ان کو رکھیں. جو آپ نے ہیلتھ انشورنس صوبوں نے اور مرکز نے کیا ہے، یہ بھی ایک کام کی چیز ہے، ہیلتھ کارڈ وغیرہ. اور میں اس کے ساتھ ایک چیز آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ٹیلی ہیلتھ کا امکان بھی بڑھائیں. اور کیوں بڑھائیں؟ اس لیے بڑھائیں کہ میں اور آپ تو مڈل کلاس سے آئے ہیں یا اپر کلاس سے آئے ہیں. ہماری کوئی بیماری ہو، پیٹ میں درد ہو، تو وہ کسی کو فون کر کے ڈاکٹر سے پوچھ لیں گے کہ بھئی اس کا کیا کروں، میں اسپتال جاؤں نہیں جاؤں. بیچارے غریب کی بیوی کا کون کس کے پاس جائے گی؟ جو وہ مزدور سارے دن کام کر کر آئے گا تو وہ اس کو لے جانے کے قابل ہے. ٹیکسی لے گا تو 500 روپے ٹیکسی میں خرچ ہوں گے، اس کا میٹر چلنا شروع ہو جائے گا. تو کم سے کم وہ کسی کو فون کر کے پوچھ تو لے. یہی مینٹل سٹریس کے اندر بھی ٹیلی ہیلپ لائنز کی ضرورت ہے. میں بہنیں یہاں موجود ہیں، میں عورتوں کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لوں جو بڑی سخت ضرورت ہے. قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ عورت کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے ورنہ پاکستان ترقی نہیں کرے گا. قائد اعظم محترم اپنی بیوی کو بھی ہر جگہ ساتھ لے جاتے تھے اور واقعات بھی منسلک ہیں، میں آپ کی سما خراشی نہیں کروں گا. اپنی بہن کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا اور عورتوں کی امپاورمنٹ کے حوالے سے انہوں نے اسلامی ٹریڈیشنز کے حوالے سے بات کی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ جس نے 2 بیٹیاں جوان کر دیں اس کی جنت پکی ہو گئی. حضور یہ بی بی خدیجہ بزنس وومن تھی. یہ پتہ نہیں کہاں کلچر سے ہم نے یہ باتیں اپنا لی ہیں کہ عورت کو ہم کام سے گریز چاہتے ہیں. البتہ اس میں ایک بات صحیح ہوگی اور وہ یہ ہے کہ ہراسمنٹ نہ ہو، عورت سیف محسوس کرے، اس کے لیے پبلک سپیسز ہوں. یہ تو میرے مرد بھائیوں کا بھی کام ہے کہ اس کا اہتمام کریں اور قانون بھی موجود ہے، اس کا امپلیکیشن بھی ہونی چاہیے. مگر میں مبارکباد دیتا ہوں بینکوں کو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی کہ عورت آج گھر بیٹھے بیٹھے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتی ہے. ڈیجیٹل انکلوژن اگر عورت کا ہو جائے تو عورت معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کرے گی. یہ تو پاکستان کا کمال ہے کہ اپنی عورتوں کو
पूरे मेन स्ट्रीम मईशत में आए बगैर पाकिस्तान तरक्की करता रहता है। ये पाकिस्तान का कमाल है कि पूरी यूथ को तालीम दिए बगैर भी वो पाकिस्तान तरक्की करता है। जरा तसव्वुर कीजिए आप कि अगर ये सारे सेक्टर्स मिल जाएं तो पाकिस्तान के अंदर कितनी तरक्की हो। तो मैं ये समझता हूं अब इस बात का भी इम्कान हो गया कि औरतें घर बैठकर भी काम कर सकें, अमेज़न के जरिए चीजें बनाकर एक्सपोर्ट कर सकें। मैं ऐसी हजारों औरतों को जानता हूं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में रहकर कुरान की तालीम अमेरिका में दे रही हैं, जो पाकिस्तान में रहकर उर्दू की तालीम दे रही हैं। तो इस बात का इम्कान है कि अब घर पर भी औरत बैठकर काम करे। तो लिहाजा इस पर तवज्जो की जरूरत है। पूरा का पूरा सेक्टर, कभी कभी तालीम पाकर डॉक्टर घर बैठ जाती हैं, उनको कम से कम ये एहसास दिलाना चाहिए हमें, उनके मर्दों को भी और उनके माँ बाप को भी, कि देखो माशरा सेफ है मगर सेफ बनाना आपका काम है। माशरा सेफ है, औरतों के लिए रास्ता खोला जाए। मैं मईशत पर गुफ्तगू कर लूं, बहुत जरूरी है क्योंकि कोविड से आप निकले और फिर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स जब आपके काम नहीं आई तो मसाइल पैदा हुए, महंगाई हुई, फिर यूक्रेन के अंदर जो जंग हुई, पाकिस्तान अमन चाहता है मगर यूक्रेन के अंदर जो जंग हुई उसके अंदर दुनिया की मईशत के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज से असरात मुरतब हुए। ये हुकूमत और पिछली हुकूमत दोनों ये कहते रहे और इससे पहले की हुकूमतें कि पाकिस्तान को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। इससे हम सब इत्तेफाक करते हैं। लिहाजा इसके लिए मेहनत की जरूरत है कि कैसे सिर्फ कहने से पैर पर खड़ा हो जाएगा। ज़खायर ऐसे कोई तेल के ज़खायर पाकिस्तान में नहीं है मगर ज़मीन मौजूद है, सोना मौजूद है। पाकिस्तान का जो अवाम है वो सोना है, वो सब मौजूद है। तो हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। और पिछले साल 8 महीने पिछली हुकूमत के और 4 महीने नई हुकूमत के जो ग्रोथ के फिगर्स हैं वो सेटबैक्स हुए मगर 5.97 तक हम पहुंच गए थे। इसका मतलब पहुंच सकते हैं ना, कैपेसिटी है, कर सकते हैं। तो लिहाजा उन्हीं फिगर्स के पास वापस जाना पड़ेगा। हमने ये तय कर लिया कि एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हमने ये तय कर लिया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये जो बैलेंस है इसको भी हमें कोशिश करके ठीक करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि IMF के साथ जो माहिदा हुआ मुनासिब हुआ। इसके नतीजे में दूसरे लेंडर्स भी आगे बढ़े। इसके नतीजे के अंदर हमारे दोस्त ममालिक ने भी फंड्स रोल ओवर किए। तो मैं समझता हूं ये ज़रूरी है मगर इसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है जिसका मैं बाद में जिक्र करूंगा। महंगाई आप वाकिफ है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं मगर कमर तोड़ महंगाई के लिए हुकूमत ही मेहनत करेगी और यूटिलिटीज़ इंशाल्लाह सोलर की तरफ जैसे जाएंगे तो यूटिलिटी इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जो डॉलर रुपी पैरिटी है वो भी परेशान कुन यूं है कि हर चीज की महंगाई उससे शुरू हो जाती है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी काबू पाया जाएगा। और लॉन्ग टर्म एतबार से कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज, जिस चैम्बर के साथ मैं गुफ्तगू करता हूं तो हर चैम्बर के लोग, हर इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं कि पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। तो लिहाजा अगर हुकूमतें पाकिस्तान में बदले भी तो मेरी दरख्वास्त ये है कि पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन तय कर लेनी चाहिए कि ये कंटिन्यू रहे, वरना इन्वेस्टर नहीं आएगा। इन्वेस्टर आएगा भागेगा, आएगा भागेगा, तो ये कैफियत पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। मैं मीडिया की आज़ादी के हवाले से भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की भी तवज्जो दिलाई थी तहरीरी तौर पर, और पिछली गवर्नमेंट में मैं ज़बानी तौर पर तवज्जो दिलाता था। मीडिया की आज़ादी जमहूरियत की आज़ादी के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। और मीडिया अगर प्रेशर महसूस करे कि उनके लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती हो तो मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। तो मैं इस हुकूमत से भी दरख्वास्त करता हूँ, सारी हुकूमतों से दरख्वास्त करता हूँ, आने वाली हुकूमतों से दरख्वास्त करता हूँ कि इसका एहतमाम बेइंतहा ज़रूरी है। और इसके अलावा एक सोशल मीडिया ने भी एक हैजान पैदा किया हुआ है पाकिस्तान में, वो भी एक अजीब, क्या हमारी समझ में ही नहीं आता कि क्या है। तो लिहाजा हमारे पास जो औजार हैं उन्हीं को हम इस्तेमाल करते हैं। औजार क्या है, पकड़ लो, उठा लो, उसको जबरदस्ती समझा दो, इससे नहीं काम चलेगा। अब जब मुसलमानों को ये खौफ था
प्रिंटिंग प्रेस जो है ये खराबा पैदा करेगा, तो गुटेनबर्ग बाइबल और गुटेनबर्ग प्रेस जो है जर्मनी में एक सुनार था जिसने बनाया था, और 13वीं या 14वीं सदी में मुसलमानों का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1726 में इस्तांबुल में बना, क्योंकि मुसलमान घबराता था कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, ये खराबा पैदा करेगी। इसी तरह से सोशल मीडिया को भी आप एक टेक्नोलॉजी समझें। वो सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन का बेहतरीन जरिया, वो सोशल मीडिया ताल्लुकात का बेहतरीन जरिया, उसके अंदर हर इल्म के साथ खराबे का भी इम्कान है। ये तालीम हमें देनी पड़ेगी। ये कानून के डंडे के जरिए बहुत सारी चीजें ठीक नहीं होंगी। तो लिहाजा और फिर हैजानी कैफियत पैदा हो जाती है कि जी इसने ये कहा। सारी झगड़े इंसानों में, खानदानों में इसी बुनियाद पर होते हैं स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब, इसी बुनियाद पर कि किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, और झगड़े, कौमों के झगड़े इसी बुनियाद पर होते हैं। तो लिहाजा इसमें एहतियात की जरूरत है। सोशल मीडिया, अगर यूट्यूब हमने बंद किया, एक जमाने में हमने 1-2 साल के लिए बंद भी किया, अब बंद करें, इससे इतना फाइनेंशियल नुकसान होगा पाकिस्तान को कि हम तालीम के सेक्टर में और हर सेक्टर में। तो लिहाजा सोशल मीडिया की अंडरस्टैंडिंग हमें बेहतर करनी पड़ेगी। मैंने पिछले साल इसी हॉल के अंदर 2 चीजों की तरफ निशानदेही की थी। एक तो गीबत, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि भाई का गोश्त तुम खाते हो, गीबत। अच्छा, गीबत क्या कैफियत है कि यहाँ की गुफ्तगू वहां सुना दी, गीबत इसी को कहते हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात सुना दी। और मुसलमान से ज्यादा कौन इस बात से वाकिफ है कि जो पिछले 1400 साल से कुरान की आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। 1400 साल से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दुनिया के आगे इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो हम वाकिफ हैं इस बात से, लिहाजा हमें भी इस बात का ख्याल करना पड़ेगा। और मैंने पिछले दिनों मिसाल भी दी, मगर अब मुझे खतरा इस बात का भी है कि प्राइवेसी का आंसर अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मगर ये जनरेशन वो देखते हुए उसको तकलीफ होगी। नई जनरेशन आएगी, वो परवाह भी नहीं करेगी कि किसकी प्राइवेसी एनक्रोच हो गई, प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। तो गीबत से परहेज करें। कौम बनती है इत्तेहाद के साथ, और कायदे आज़म ने जो इस इत्तेहाद की बात की वो मैं आखिर में आपके सामने वो भी रखूंगा। तो कौम बनती है। इसी तरह से फेक न्यूज, अल्लाह ताला ने कहा कि तस्दीक करो। हमारे यहाँ फेक न्यूज हम खूब बरमला चलाते हैं। अच्छा, और दुनिया परेशान है, सिर्फ आप नहीं, सारी दुनिया परेशान है इन दोनों चीजों से। तो वो बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, जो 14 से 18 साल के बच्चे, इसमें सबसे ज्यादा साइंटिफिक अमेरिकन और बहुत सारे वालों ने तहकीक करके बताया, तो उनको तैयार करते हैं कि गीबत से किस तरह से परहेज करो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से हैंडल करो, और उसके साथ साथ फेक न्यूज को समझो। तो तैयार करना पड़ेगा आपको। ऑडियो और वीडियो लीक्स मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनता था। कोई मुझे कहता था जी मेरा दोस्त के जी मैंने उसकी बात टेप कर ली, मैं कहता हूँ मेरे कानों के लिए नहीं है। बहुत सारी बातें मेरे कानों के लिए नहीं है। मैं जिस अंदाज से अपने दोस्तों से गुफ्तगू करता हूँ वो वही अंदाज मेरी माँ को सुना दिया जाए तो वो कहेगी, मरहुमा वो कहती कि ये बच्चा भी मेरा नहीं है, अगर उस अंदाज को सुना दिया जाए। तो जो चीज़ जिसके कानों के लिए है फिलहाल उसी पर हमें चलना चाहिए। मैं समझता हूँ हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है कि इसकी तहकीकात तो करें कि ऐसा ना हो, वरना बाहर से आने वाले लोग भी क्या बात करेंगे अगर उनको इस बात का खतरा होगा। मैं फॉरेन अफेयर्स की तरफ आना चाहता हूँ। हम समझते हैं कि हमारी पाकिस्तान की और चाइना की दोस्ती बड़ी मुस्तहकम है, और जो बात हम बार बार कहते हैं कि ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, और हम ये कहते हैं कि ये पहाड़ों से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती है। और ये जो हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर दोस्तियां वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ होती हैं, मैं समझता हूँ हमारी चाइना की दोस्ती जो है वो असल दोस्ती है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि जिसके अंदर हर अंदाज से तरक्की, पहले एनर्जी सेक्टर के अंदर कोऑपरेशन हुआ,
اب ٹریڈ کے حوالے سے، گوادر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے معاملہ چل رہا ہے، اور گوادر پورٹ کی اہمیت کا آپ یہ اندازہ لگائیے کہ آپ کی وجہ سے آپ نے یہ ذمہ داری دی. میں چھوٹا آدمی ایک بڑے عہدے پر ہوں، مگر جہاں بھی میں گیا، جتنے صدور سے، سینٹرل ایشیا کے صدور سے ملا، سب کو اتنی بے چینی ہے کہ گوادر پورٹ فنکشنل ہو جائے، اور سب کو اتنی بے چینی ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو تو اس کے راستے ہماری تجارت ہوگی. تو چائنا پاکستان کوآپریشن اور ان کا پاورٹی ایلیویشن پروگرام اور ان کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہماری دوستی اچھی ہے. اسی کے ساتھ یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے امریکہ تعلقات انشاءاللہ اب بہتر بھی ہو رہے ہیں، بہتر ہوتے چلے جائیں گے. 50 کی دہائی سے یہ تعلقات ہیں، بڑی قریبی دوستی تھی، اونچ نیچ اس کے اندر ہوتا رہا ہے، مگر یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گڈز کا سب سے بڑی مارکیٹ بھی امریکہ ہے. لہٰذا ہم اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر یہ تعلقات بہتر ہوتے جائیں، اور جو حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے، میں اس کو سراہتا ہوں کہ یہ اچھا کام ہے. میں یورپ کے اندر GSP+ کے حوالے سے اور یورپ کے سارے ممالک کے حوالے سے، ہم نے یوکرین کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے اندر ایکسپورٹس اور یورپ کے سارے ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات مزید بہتر ہوں گے. سعودی عرب ہمارا دوست ملک، ہماری تعلقات 1400 سال پرانے نئے نہیں. ہمارے ہر ضرورت کے وقت سعودی عرب ہمارے کام آیا. ہم حرمین شریفین کی حفاظت اپنی حفاظت سمجھتے ہیں، اپنی جان قربان کریں گے. اور جس انداز سے سعودی انویسٹمنٹ بھی یہاں پر آ رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے مزدور بھی وہاں جا کر محنت کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تعلقات مزید مستحکم ہوتے چلے جائیں گے. ترکی کے ساتھ دیرینہ تعلق بڑا پرانا، 1880 کی دہائی کے اندر مجھے یاد ہے کہ جب وہاں زلزلہ آیا اور حملہ ہوا تو یہاں سے لوگ وہاں ترکیہ کی دفاع کے لیے بھی تیار ہوئے اور ایڈ بھی بھیجا کرتے تھے. تو وہ تعلقات بھی ہمارے مزید مستحکم، روز بروز مستحکم ہوتے جاتے ہیں، ریئل فرینڈشپ. اسی طرح سے امارات کے ساتھ بھی جنہوں نے اپنے فنڈز بھی رول اوور کیے، سعودی عرب نے بھی کیے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی ہمارے مزدور بھی وہاں کام کرتے ہیں، اینڈ گڈ ریلیشن شپس. افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا کلیئر پوزیشن یہ ہے کہ امن ہم چاہتے ہیں. ہمارے بھائی بڑی مشکلات سے 40 سال مشکلات کا شکار رہے ہیں. یہ تو آپ کی فراخ دلی ہے کہ آپ نے بھی ان کی مدد ایسے کی کہ 40 لاکھ مہاجرین 40 سال سے پاکستان کے اندر موجود رہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ہٹایا جائے، واپس بھیجا جائے. اور اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں ریفیوجیز کو آنے نہیں دیتے، رنگ اور نسل دیکھ کر آنے دیتے ہیں. تو آپ کا تو دل بڑا ہے، یہ آپ کی طاقت ہے، یہ دنیا کے لیے نصیحت ہے کہ پاکستان کے لوگ کتنے مخیر ہیں اور کتنا ان کا اچھا کردار ہے. تو افغانستان میں ہم امن چاہتے ہیں، اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں جو اس حکومت نے، طالبان کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ان کی سرزمین سے پاکستان کے لیے کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوگی. اس پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی سب قائم رہے، میوچل انٹرفیرنس نہ ہو، اور یہ کہ وہاں امن ہو، بچیوں کی تعلیم کا اہتمام ہو، اور ایک براڈ بیس حکومت بھی بن جائے تو اچھا ہے. جلدی دنیا کے اندر ریکگنیشن بھی ہوگا. FATF سے انشاءاللہ آپ نکل جائیں گے. بڑی محنت کی ہے آپ نے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں جن لوگوں نے اور جن حکومتوں نے، سب نے محنت کی. ہندوستان کا معاملہ بڑا انوکھا سا ہے. کشمیر آ جائے ذکر میں تو بہت مناسب کہ کشمیر کو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کے مطابق پاکستان اس سے الگ نہیں ہوگا. اس بات سے کشمیریوں کے ساتھ ہم کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے. مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کے تحت اس میں وہاں انصاف ہو، وہاں ظلم اور زیادتی ختم ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، مگر کشمیر ایک پرائرٹی ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے. ہندوستان کے اندر ایک اور کیفیت پیدا ہوئی جو بڑی خطرناک ہے. ہم منافرت کی دنیا سے نکلے ہیں. ہمارے ہاں جو دہشت گردی جس منافرت کی بنیاد پر تھی، ایکسٹریمزم تھا، اس سے ہم نکلیں. ہم سیاسی پولرائزیشن میں تو آئے ہیں، مگر ویسے ریلیجس ایکسٹریمزم سے نکلے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو ہندوتوا والی کیفیت ہے
اس سے اسلاموفوبیا بڑھا. آپ نے دیکھا لیسٹرشر کے اندر کیا رائٹس ہوئے, صرف یہی نہیں, وہ ایکسپورٹڈ اسلاموفوبیا انڈیا سے. آپ نے دیکھا کہ جو بلڈوزر مسلمانوں کے گھروں کو گرانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, وہ سمبولک انداز سے نیو جرسی کے اندر پریڈ کے اندر بھی وہ آیا. تو یہ اسلاموفوبیا ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور بڑا خطرناک ہے. یہ نفرتیں 30-40 سال چلتی ہیں, جلدی ختم نہیں ہوتی. تو انڈیا تو آگ سے کھیل رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ نہ کرو, کیونکہ ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے, ہمارے اوپر الزامات بھی آئیں گے اس بات کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اقوام متحدہ کے میں جو پاکستان نے اور دوست ممالک نے کوشش کی کہ اسلاموفوبیا ڈے کے حوالے سے دنیا کو یاد دہانی کے لیے کہ اسلاموفوبیا یہ نفرتیں ہیں جس نے یورپ میں بھی جنگیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے نہیں, آپس کی جنگیں بھی فوبیاز کے حوالے سے ہوئیں. تو اسلاموفوبیا کو ریزسٹ کر لیا جائے. میں چند باتوں کا اور ذکر کر دوں. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن پاکستان کے اندر آپ سب جانتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ ہے, مگر ہم اس کو قابو پانے میں کوئی کسر رکھتے ہیں. وہ کسر یہ ہے کہ کرپشن کے حوالے سے حضرت عمر سے بات کو شروع کرتا ہوں کہ حضرت عمر کے اوپر کسی شخص نے یہ کہا کہ جی آپ کا یہ لبادہ جو ہے یہ ایک چادر سے نہیں 2 چادروں سے بنا ہے, یہ کہاں سے آئی؟ یہ نہیں کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ کہاں سے آئی, یہ کہا کہ کہاں سے آئی, اور حضرت عمر نے جواب دیا. تو فائنینشل ایشوز پر دنیا کا ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر, انگلینڈ کا سوئس اللیسٹ ایسٹس ایکٹ 2010 اور 2016 کا, یہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس فائنینشیل کرپشن کے اندر اونس آف ریسپانسبلٹی ٹو پروو کہ کہاں سے آیا, یہ اس کے اوپر ہے جس کے پاس ایسٹس ہوں. تو یہ نیب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, پولیٹیسائزیشن روکنے کی ضرورت ہے. یہ کہ یہ استعمال ہو ایز اے ٹول لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے, اس کو روکنا ضروری ہے. مگر یہ کہ آپ کے یہاں کوئی کرپشن روکنے کے اعتبار سے ایک اچھا آپ کا اس میں تجربہ ہوا, پالیٹکس سے ہٹا لیں اس کو. میں اب آتا ہوں آخری چند باتوں پر. قائد اعظم نے یہ کہا, اور اسی سیکوینس میں کہا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. قائد اعظم نے کہا اتحاد, پہلے اتحاد کا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ڈسپلن, اور پھر تیسرے انہوں نے کہا کہ ایمان اور استحکام آپ کو ہو, مستحکم بلیف ہو آپ کو. تو پہلے بات کی اتحاد کی. آج سیاست میں وہ پولرائزیشن میں دیکھ رہا ہوں. اتحاد قائد اعظم نے صرف عوام کے لیے کہا تھا کہ تم جڑ جاؤ. یہ اتحاد کی نصیحت تو لیڈران کے لیے ہونی چاہیے. لیڈران قوم کو متحد کریں گے تو قوم متحد ہوگی. یہ صرف ہم لفاظی کرتے رہے, نہیں کہا. قوم کرے گی کیا دنیا میں؟ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو قوم کرے گی کیا؟ پریشانی رہے گی نا. دنیا کے آگے یہی دیکھتے رہیں گے, دنیا دیکھتی رہے گی. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں کسی ایک اور ملک ہمارا جو حصہ تھا, وہاں پر جب آپس میں افراتفری تھی تو دنیا کہتی تھی باسکٹ کیس ہے. تو لہٰذا بے انتہا ضروری ہے کہ پولرائزیشن ختم ہو. اس کے لیے لیڈران اس بات کے اوپر محنت کریں. اور یہ پولرائزیشن ختم کیسے ہوگا؟ جو قائد اعظم نے کہا تھا اتحاد, ڈسپلن تو بعد میں آئے گا نا. اتحاد پیدا کریں, اور قوم کے 75 سال جس انداز سے گزریں تو اس میں جو ہماری غلطیاں ہیں اس کو پکڑنے کی کوشش کریں. تو اس کے ختم کیسے ہوگا؟ یقیناً پاکستان کے اندر یہ مانگ رہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. یہ مانگ رہتی ہے کہ جی نہیں ہوئے, اور لوگ کہتے ہیں کہ 1970 کا الیکشن ہوا تھا. میں نے اس پارلیمنٹ کی مدد سے, یہیں آپ نے وہ کمیٹی بنائی تھی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے, جس کا چیئرمین میں تھا, متفقہ ہم نے مشورہ دیا, اسی پارلیمنٹ کو مشورہ دیا کہ ای وی ایمز ایک قابل عمل چیز ہے, اس کو ٹیسٹ کیا جائے, ٹرائی کیا جائے, اور اس کو صحیح کر اس کو استعمال کیا جائے. اسی پارلیمنٹ کے اندر وہ رپورٹ آئی, اور متفقہ رپورٹ تھی کنسنسس کے ساتھ. کیا ہے ای وی ایم؟
یہ تھا کہ بٹن دبانے سے کاؤنٹ ہو جائے اور کاغذ کا بیلٹ بھی چلے گا. تو کاغذ کا بیلٹ بھی تھا اور بٹن بھی تھا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو ہم ٹالتے رہیں, یہ حکومت اگلی حکومت پر ٹالے, وہ حکومت اگلی حکومت پر ٹالے. یہ اس انداز سے تو پاکستان کے اندر استحکام کیسے آئے گا جب آپ ہر الیکشن کو چیلنج کریں گے. ہر شخص, ہر پارٹی جو ہارے گی وہ کہے گی کہ جی انصاف نہیں ہوا یہاں پر. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ان سے $30 ارب آتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں. ان کو ووٹنگ رائٹس کے اعتبار سے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ ہے. یہ وہ نہیں ہے جو ڈوئل نیشنلز ہیں. ڈوئل نیشنلز تو اس میں سے بہت چھوٹی سی 5 یا 10% لوگ ہوں گے. باقی وہ مزدور ہیں جو باہر جاتے ہیں, محنت مزدوری کر کر رقم پاکستان بھیجتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا, پارلیمنٹ نے بھی کہا کہ ان کو ووٹنگ کا حق ملے. آپ احتیاط کر لیں, انشور کر لیں کہ یہ اس کے اندر گڑبڑ اور دھاندلی نہ ہو, مگر یہ رائٹ دینا پڑے گا. محنت کب کریں گے؟ کچھ لوگوں نے جس کو بارش میں چھتری کی ضرورت ہوتی ہے, ہر شخص چھتری لے کر تھوڑی پھرتا ہے. جس ملک کو ضرورت جس چیز کی ہوگی وہ اپناتا ہے. ہمارے پڑوسی ملک نے اس چیز کو اپنایا, کامیابی کے ساتھ اپنایا. جن کو نہیں ضرورت ہے وہ نہیں اس کو اپنائے. میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لہٰذا یہ انتخاب کا سال ہے اور اس کے اندر اگر پولرائزیشن ہے تو پولرائزیشن کو حل کر لیں. پورا سال بھی باقی ہے, آپس میں گفتگو کر کر, اگر مہینوں کا فرق ہے تو اس کے اندر بیٹھ کر بات چیت کر کر اس کو ایک دوسرے کو مطمئن کر کر کوئی الیکشن کی ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیں. جلدی ہو جائے اچھا, میری رائے اچھا ہے, مگر یہ تو آپ لوگ طے کریں گے نا, کیونکہ میں صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں اپنے دوستوں کو, مگر یہ آپ طے کریں. پولرائزیشن خدا کے واسطے اس ملک میں ختم کریں. مناسب ہے آپ ڈسکس کریں, مگر یہ کہ ضرورت ہے کہ پولرائزیشن ختم کریں. ایک چیز کی اہمیت ہے, اس اہمیت کو جانیے اور پہچانیے. ضد کو چھوڑے بغیر پولرائزیشن ختم نہیں ہوتے. میں آپ سے دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے پاکستان کے اوپر. یہ امید ہے کہ یہ پاکستان سونا ہے, اس کی مٹی سونا ہے, اس کے لوگ سونا ہے. اور قائد اعظم نے, اور آپ فکر کرتے ہیں غریبوں کی, آپ محنت کرتے ہیں, لہٰذا یہ ڈیزرو کرتا ہے ملک کہ یہ اچھے راستوں کو طے کرے. اور اسی مناسبت سے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں رومی کا, مولانا جلال الدین رومی کا حوالہ دے کر کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فدا, جس سے علامہ اقبال نے بھی راستہ تلاش کیا. میں سمجھتا ہوں اس نے 8 مدارج ان محبتوں کے حوالے سے ان کا ذکر کیا جو پاکستان پر پورے موضوع اترتے ہیں. میں ان 8 مدارج کا آپ سے ذکر کرتا ہوں. پہلے رومی کہتا ہے کہ اپنے آپ سے محبت کرو, اپنے دل کا شیشہ صاف کرو تاکہ تمہارے اندر